మొన్న రాత్రి కలుషిత ఆహారం తిని బాగలింగంపల్లి గురుకుల పాఠశాల పిల్లలు 90 మంది ఇలా ఆసుపత్రుల పాలైపోయింది. 90 మంది పిల్లలు ఆసుపత్రుల పాలైతే ఈ రాష్ట్రంలో ఒక్క మంత్రికి గాని ఈ ముఖ్యమంత్రికి కనీసం చీమ కుట్టినట్లేదు. ఒక్కరు కూడా వచ్చి పరామర్శించింది లేదు ఇప్పటిదాకా. దే ఆర్ బిజీ. ఫుట్బాల్ ఆడడంలో ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు బిజీ ఉన్నారు. పిల్లలు దవాఖానల పాలైతే ఈ గవర్నమెంట్ కు చీమ కుట్టినట్లేదు. 5 కోట్లు పెట్టి ఫుట్బాల్ నేర్చుకోవడానికి 5 కోట్ల గవర్నమెంట్ డబ్బులు పెట్టి రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్బాల్ స్టేడియం కట్టుకున్నాడు. ఆయన ఎవడో మెస్సీ. ఆ మెస్సీ వస్తాడట. మెస్సీతో ఫుట్బాల్ ఆడడానికి ఈ మేస్త్రి ఫుట్బాల్ ఆడడానికి సింగరేణి పైసలు బడా బడా కంపెనీల మీద ఒత్తిడి పెట్టి 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈయన ఫుట్బాల్ షోకు తీర్చుకుంటుండు. ఆ 100 కోట్లతోని ఓ మంచి హాస్టల్ కట్టు, పిల్లలకు కడుపు నిండా అన్నం పెట్టు, ఓ స్కూల్ కట్టు. నువ్వు సిఎస్ఆర్ డబ్బులతో, సింగరేణి డబ్బులతో, ప్రభుత్వ డబ్బులతో స్టేడియాలు కట్టుకునేంది, ఈ ఫుట్బాల్ షోకులు తీర్చుకోవడం ఏంది? ఇవాళ అక్కడ కొండాపూర్ హాస్పిటల్లో పిల్లలు ఉన్నారు. కోల్కతాలో ఫుట్బాల్ స్టార్ మెస్సీ టూర్ కొనసాగుతోంది. లేక్ టౌన్ లో మెస్సీ 70 అడుగుల విగ్రహం ఆవిష్కరించారు. సాల్ట్ లేక్ మ్యాచ్ కి మెస్సీ హాజరయ్యారు. మెస్సీ మ్యాచ్ కోసం అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చారు. మెస్సీని చూసిన ఆనందంలో ఫ్యాన్స్ కళ్ల వెంట నీళ్లు వచ్చాయి. It was a cavalcade of cacophony. It was emotions at its very peak. The smiles, the emotions, the passions told you all. The two flags adjacent to each other, Argentina and India. Incredible scenes here at Salt Lake Stadium. The fans soaking it all in. Suarez also there, Messi, all smiles, really enjoyed the atmosphere, as we all did. Part of the Messi GOAT India Tour 2025. A fantastic initiative, and it's all starting off here at Vivekananda Yuva Kirangan, Salt Lake Stadium. ये जो लियो मेसी के 3 दिन के भारत के दौरा है, तो यहाँ पे कल बीच रात में पहुंचे थे और उसके बाद में अभी एक कोलकाता इवेंट के बाद अभी वो जाएंगे तेलंगाना, यानी कि हैदराबाद में अभी उनकी दूसरी इवेंट है, जहाँ पे तेलंगाना की माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी फुटबॉल खेलेंगे। और इसके बाद में कल मेसी जा रहे हैं मुंबई, जहाँ पे काफी कुछ प्रोग्राम्स है, कुछ स्कीम्स है महाराष्ट्र शासन के, वहाँ पे माननीय जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की से मिलेंगे और दौरा खत्म होगा, अंत होगा दिल्ली में। और यहाँ पे एकदम अंत में वो मिलेंगे हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, और वहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी होंगे और शायद युवा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे विकसित भारत की, और वहाँ पे मोदी जी से और लियो मेसी की जो मीटिंग है वो बिल्कुल कुछ उससे अहम प्लान भी बन जाएंगे। Yes, what a spectacle to host the World Cup champion, the greatest of all time, Leo Messi, in India, in Kolkata, where it has all started off. And fantastic scenes at the Salt Lake Stadium. All the fans really passionate. All the Barcelona jerseys, the Argentina jerseys, the Inter Miami pink ones as well. We've seen it all. A few Messi fan clubs that we spoke to yesterday. Very excited as well.
fans they bring in for Lionel Messi. And of course, let's not forget the two other superstars, Luis Suarez and Rodrigo de Paul. గోట్ టూర్ లో భాగంగా 3 రోజులు ఇండియాలో మెస్సీ పర్యటిస్తున్నారు. కోల్కతాలో ఫుట్బాల్ స్టార్ మెస్సీ టూర్ కొనసాగుతుంది. లేక్ టౌన్ లో మెస్సీ 70 అడుగుల విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. సాల్ట్ లేక్ మ్యాచ్ కి మెస్సీ హాజరయ్యారు. మెస్సీ మ్యాచ్ కోసం అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చారు. మెస్సీని చూసిన ఆనందంలో ఫ్యాన్స్ కళ్ల వెంట నీళ్లు వచ్చాయి. Now, in essence, Messi is special for being a generational talent who blends the role of a scorer, creator and dribbler, and consistently performing at the highest level for over a decade. It's been wonderful. And that's the World Cup. Will it again lift it in 2026? You never know. When the great man is around, anything is possible. 2022 was absolutely magical. 7 goals, 3 assists. And we all remember that final where he eventually shook hands with paradise. Liam, are you silently suggesting that in 6 months we are going to see a replication of the same? Well, why not? When he is there and when he's playing with that flair of being a world champion, I think it is definitely possible. They've won the Copa America as well, back to back. So it is surely possible. Rodrigo de Paul as well. Let's speak about him a little bit. He also has been a fantastic footballer, World Cup winner in his own right, and is so dear to Leo Messi that he left Atletico Madrid and went to Inter Miami and won a trophy with him there as well. We don't celebrate him enough. But in that World Cup squad, people often praise how Rodrigo de Paul kind of became a fulcrum in the Argentine midfield. He was the one who was responsible for the distribution of passes, and also if needed, he played the screen ahead of that defense. He was brilliant. और लियो मेसी जो एक है वो कभी सारी जो लाइमलाइट है, जो फोकस है, अपने ऊपर रखना नहीं चाहता है. He's always a great team man, and he always says that every victory is a team's victory. And he had such wonderful players beside him. That great, at one point of time had Kun Aguero, had of course Uncle Timario. What great players! And that is where it all changed in the 2022 World Cup. They said, let's do it for Leo. And they just carried a different kind of team spirit. And as you said, football is a team sport. And no matter how great you are individually, he always said that he would trade everything for that one World Cup. And he eventually got it. ये आप क्रिकेट विश्व कप की बात कर रहे हैं, जैसे सचिन के लिए बोलो थे one time for Sachin, let's win it, and India won it at one time. Exactly. It felt more or less the same when that happened in 2011, and then when Messi lifted it in 2022, it was like everything aligned, and we thought that he might be done there when it comes to Argentina, but that fantastic piece of news where he said that I will play for Argentina as a World Cup champion, and then we'll see him again next year. But I think we are all talking about his World Cup triumph. It all started from 2006. I remember Argentina getting knocked out by Germany in tiebreaker. David Odonkor scored a late equalizer. And from there in 2010, I think they were beaten by Germany once again, if I'm not too mistaken. And then in 2014, once again, it was Germany. In the final, Mario Götze.
భారత్ లో ఫుట్బాల్ దిగ్గజం మెస్సీ పర్యటిస్తున్నారు. ఇవాళ హైదరాబాద్ కి ఫుట్బాల్ దిగ్గజం మెస్సీ రానున్నారు. మెస్సీ కోసం ఉప్పల్ స్టేడియం అలాగే ఫలక్నామాలో భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. గోట్ ఇండియా టూర్ లో భాగంగా హైదరాబాద్ కి మెస్సీ రానున్నారు. రాత్రి 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఫ్రెండ్లీ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఆడనున్నారు. మెస్సీ రేవంత్ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ పై ఆసక్తి నెలకొంది. మ్యాచ్ తర్వాత ఫలక్నామా ప్యాలెస్ లో మెస్సీ బస చేయనున్నారు. Who's got a massive tattoo collection throughout his body, and it's dedicated to his family, including it's got his wife's eye. So that just tells you the praise, the fan, the love, the unbridled emotions that these fans they bring in for Lionel Messi. And of course, let's not forget the two other superstars, Luis Suarez and గోట్ ఇండియా టూర్ లో భాగంగా తన సహచరులు రోడ్రిగో డీపాల్, సువారెజ్ తో కలిసి కోల్కతా ఎయిర్పోర్ట్ కు చేరుకున్న మెస్సీకి ఘన స్వాగతం లభించింది. ఇవాళ మధ్యాహ్నం వరకు కోల్కతాలో పర్యటించిన తర్వాత హైదరాబాద్ వస్తారు మెస్సీ. ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగే ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ లో పాల్గొంటారు. రేవంత్ రెడ్డి, మెస్సీ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. మ్యాచ్ పూర్తయిన తర్వాత ఫోటో సెషన్ ఉంటుంది. మెస్సీతో పాటు ఫోటో దిగేందుకు 10 లక్షల ఫీజు నిర్ణయించగా దాదాపు 60 మంది రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్లు హైదరాబాద్ గోట్ టూర్ అడ్వైజర్ పార్వతీరెడ్డి వెల్లడించారు. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. పోలవరం నల్లమల్ల సాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టుపై ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే లీగల్ గానే సమాధానం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. దీంతో సుప్రీంకోర్టులో కేవియట్ దాఖలు చేయనుంది ఏపీ సర్కార్. పోలవరం నల్లమల సాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టుపై ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తే లీగల్ గానే సమాధానం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. దీంతో సుప్రీంకోర్టులో కేవియట్ దాఖలు చేయనుంది ఏపీ సర్కార్. పోలవరం నల్లమల సాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టుపై ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే లీగల్ గానే సమాధానం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. దీంతో సుప్రీంకోర్టులో కేవియట్ దాఖలు చేయనుంది ఏపీ సర్కార్. పోలవరం నల్లమల సాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టుపై ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే లీగల్ గానే సమాధానం ఇవ్వాలని ఇటు ఏపీ కూడా డిసైడ్ అయింది. సో దీంతో సుప్రీంకోర్టులో కేవియట్ దాఖలు చేయనుంది ఏపీ సర్కార్.
రైట్, ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి సంతోష్ అందిస్తారు. సంతోష్, మొత్తానికైతే ఇటు పోలవరం నల్లమల్ల సాగర్ ప్రాజెక్టులపై అయితే ఇటు ఏపీ అలాగే తెలంగాణ రెండు కూడా లీగల్ గానే కోర్టుకు వెళ్ళబోతున్నాయి. సో ఏం జరగబోతుంది ఈ విషయంలో? విషయాల్ని ఏపీ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఇటు పోలవరం బనకచెర్ల ప్రాజెక్టుని అయితే గనక ముందుగా యోచించినటువంటి నేపథ్యంలోనే అయితే కొన్ని అనివార్య కారణాలు తెలుగు రాష్ట్రాల సమస్యల కారణంగా అయితే గనక ఏదైతే అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినటువంటి నేపథ్యంలోనే దీని స్థానంలో అయితే గనక పోలవరం నల్లమల్ల సాగర్ ప్రాజెక్టుని అయితే గనక ప్రతిష్టాత్మకంగా గత నెల అయితే గనక తీసుకురావడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు మరోసారి దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికీ డిపిఆర్ అనేది కూడా ప్రకటిస్తూ కూడా ఇటు ఏపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం, దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి నేపథ్యంలోనే ఏపీ ప్రభుత్వం మరోసారి అయితే కనుక ఇక తెలంగాణ ప్రభుత్వం అయితే కనుక సుప్రీంకోర్టులో వ్యాజ్యం వేయడం కూడా జరుగుతోంది. దీనికి సంబంధించి ఇక ఇప్పటికే ఏపీ ప్రభుత్వం గోదావరి నీళ్లకు సంబంధించి ఇటు రాయలసీమ ప్రాంతానికి తరలించే నేపథ్యంలోనే ఈ యొక్క నల్లమల్ల సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ని ఏదైతే వెలుగండలో భాగస్వామ్యం అయినటువంటి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ నల్లమల్ల సాగర్ జలాశయానికి అయితే కనుక గోదావరి నీళ్లు తరలించే యోచనలు అయితే కనుక ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలోనే ఏదైతే వృధాగా అంటే ఈ టీఎంసీలు గత కొన్ని టీఎంసీలు అయితే కనుక సముద్రంలోకి వృధాగా వెళ్తున్నటువంటి నేపథ్యంలోనే ఇక పూర్తి స్థాయిలో దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఏదైతే బొల్లాపల్లి దగ్గర నుంచి లిఫ్ట్ ద్వారా అయితే గనక నల్లమల్ల సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కి అయితే తరలించే యోచనలో ప్రభుత్వం భావించినప్పటికీ దీనిపై కూడా ఇటు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా కనబడతా ఉన్నాయి. ఏదేమైనప్పటికీ ఇక తెలంగాణ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళినటువంటి నేపథ్యంలోనే ఇక ఏపీ ప్రభుత్వంపై కూడా దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి అభ్యంతరాలు లేవు. దీనికి సంబంధించి తెలుగు రాష్ట్రాలు అయినటువంటి ఇటు నదులకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు, జలాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉంటాయో దానికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయి అయితే కనుక ఏపీ ప్రభుత్వం ముందుంచే యోచనలో కూడా కనబడతా ఉంది. దీనికి సంబంధించి కూడా సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్లే పరిస్థితులు కూడా కనబడతా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇక గోదావరి నదీ జలాలు వృధాగా అంటే గత కొన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని టీఎంసీలు సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి, దీనికి సంబంధించి పూర్తి ఎవిడెన్స్ తోటి ఆధారాలతో అయితే కనుక ఇక సుప్రీంకోర్టులో కూడా డీటెయిల్ గా అయితే కనుక ఒక వ్యాజ్యం వేసే పరిస్థితులు కూడా కనబడతా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ యొక్క పోలవరం నల్లమల్ల సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి అభ్యంతరాలు వెల్లడించినటువంటి నేపథ్యంలోనే దీనికి సంబంధించి అనుగుణంగా కూడా ఇటు ఏపీ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు వెళ్లే యోచనలు అయితే ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఇక నల్లమల్ల సాగర్ కి వెళ్తే రాయలసీమలో దాదాపు ఇటు 3 లక్షల హెక్టార్ల సాగునీరు కావచ్చు, అదే విధంగా 80 లక్షల మంది తాగునీటి సమస్య అనేది కూడా తీరుతుందంటూ కూడా ఇటు ఏపీ ప్రభుత్వం భావిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలోనే వృధాగా సముద్రంలోకి కలిసేటువంటి గోదావరి జలాలను మాత్రమే ఇటు అనుసంధానం చేస్తాము అంటూ కూడా చెప్తా ఉన్నారు. అయితే 3 దశల్లో మాత్రం ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ అనేది ఫినిష్ అవుతా ఉందని కూడా పూర్తవుతుందని కూడా చెప్తా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించినటువంటి వ్యయం కూడా గత ప్రాజెక్టు కంటే తక్కువ అవుతుంది. అంటే బనకచెర్ల ప్రాజెక్ట్ తోటి అయితే కనుక ఇటు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినటువంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం నల్లమల్ల సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ పై కూడా ఇటు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయడంతో దీనికి సంబంధించి డీటెయిల్డ్ అంశాలన్నీ కూడా ఇటు సుప్రీంకోర్టులో ప్రస్తావించనున్నట్టు తెలుస్తోంది. శాలిని. రైట్, థ్యాంక్ యూ సంతోష్. నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండలం చిన్న కాపర్తిలో బ్యాలెట్ పేపర్లు మురికి కాల్వలో దర్శనమిచ్చాయి. గ్రామానికి చెందిన ఆవుల సుందరయ్య కాంగ్రెస్ మద్దతుతో సర్పంచ్ గా పోటీ చేయగా బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారు రుద్రారపు భిక్షంపై 455 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందాడు. అయితే పోలింగ్ కేంద్రం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల సమీపంలోని మురికి కాల్వలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి భిక్షం ఎన్నికల గుర్తు కత్తెర గుర్తుకు ఓటు వేసి ఉన్న బ్యాలెట్ పేపర్లను స్థానికులు గుర్తించారు. దీంతో కత్తెర గుర్తు బ్యాలెట్లను లెక్కించకుండానే మురికి కాల్వలో వేశారని బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు. మీరు నిదానంగా ఉండండి. దొరికినాయి కదా, దొంగలు దొరికిరు. రాని ఉండండి. ఈ రోజు చిన్నకాపర్తి గ్రామంలో చూసిన తతంగం చూసినాం. ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చేసే పరిస్థితి ఏంటంటే ప్రతి బ్యాలెట్ కూడా కత్తెర గుర్తు పడ్డాయి. కత్తెర గుర్తు ఎవరిది? భిక్షం. కత్తెర గుర్తు భిక్షాంది. ఈ భిక్షం గుర్తు మీద పడ్డ బ్యాలెట్ పేపర్ మీద అయితే ఓటు పడ్డదో ఆ గుర్తుపడ్డ కట్టలను తీసి కట్టగట్టి పక్కన మోర్లేసారు.
అభ్యర్థి రుద్రరపు భిక్షంతో పాటు బీఆర్ఎస్ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగారు. విషయం తెలుసుకున్న మాజీ ఎమ్మెల్యేలు చిరుమర్తి లింగయ్య, భూపాల్ రెడ్డిలు చిన్నకాపర్తి గ్రామానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ లభ్యమైన బ్యాలెట్ పేపర్లను వారు పరిశీలించారు. అధికార పార్టీ నాయకులు రిగ్గింగ్ కి పాల్పడినట్లు ఆరోపించారు. ప్రతి బ్యాలెట్ కూడా కత్తెర గుర్తు పడ్డాయి. కత్తెర గుర్తు ఎవరిది? భిక్షం. కత్తెర గుర్తు భిక్షాంది. ఈ భిక్షం గుర్తు మీద పడ్డ బ్యాలెట్ పేపర్ మీద అయితే ఓటు పడ్డదో ఆ గుర్తుపడ్డ కట్టలను తీసి కట్టగట్టి పక్కన మోర్లేసారు. మీరు చిన్న నిదానంగా ఉండండి. దొరికినాయి కదా, దొంగలు దొరికిరు. రాని ఉండండి. ఈ రోజు చిన్నకాపర్తి గ్రామంలో చూసిన తతంగం చూసినాం. ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వం కూడా సీరియస్ అయింది. కలెక్టర్ ని పూర్తి స్థాయి నివేదికను కోరింది. స్టేజ్ 2 రిటర్నింగ్ అధికారిని సస్పెండ్ చేసినట్టు కలెక్టర్ ఇలా త్రిపాఠి చెప్పారు. రైట్, ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి పుల్లారావు అందిస్తారు. పుల్లారావు, కానీ గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించి తొలి విడత జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు అనేవారు పూర్తి స్థాయిలో రిగ్గింగ్ పాల్పడి గెలిచారని చెప్పేసి కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఆరోపిస్తున్న నేపథ్యం అయితే ఉండడం జరిగింది. ప్రతి ప్రదేశంలో కూడా అంటే గ్రామ పంచాయతీలు వారు విజయం సాధించిన అన్ని ప్రదేశాల్లో కూడా పూర్తి స్థాయిలో రిగ్గింగ్ పాల్పడ్డారని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు ఆరోపించడమే కాకుండా ధర్నాలు చేపట్టిన పరిస్థితి ఉంది. నిన్న ఇదే విషయానికి సంబంధించేసి నల్గొండ జిల్లా మన చిట్యాల మండలం చిన్నకాపర్తి వద్ద బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించి అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థికి సంబంధించి కత్తెర గుర్తు కేటాయించారు. అతనికి సంబంధించినటువంటి బ్యాలెట్ పేపర్ల మొత్తం కూడా మురికాలంలో కొట్టుకొని బయటకు వచ్చిన నేపథ్యం అయితే ఉంది. మురికాలంలో కొట్టుకుపోతున్న విషయాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే పోటీ చేసిన వ్యక్తి ఉన్నాడో అతను గుర్తించాడు. అదేవిధంగా సంబంధిత నాయకులకు కూడా అతను చెప్పడం జరిగింది. ఇదే సమయంలో మాజీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి కంచెల భూపాల్ రెడ్డి, అదేవిధంగా చిరుమర్తి లింగయ్య కూడా ఆ యొక్క ప్రదేశానికి చేరుకున్నారు. చిన్నకాపర్తిలో ఉన్నటువంటి హై స్కూల్ ఆవరణ పక్కన ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మురికాలంలో ఈ యొక్క బ్యాలెట్ పేపర్లు అనేవి దర్శనం జరిగింది. దాదాపు 400 పేపర్లను బ్యాలెట్ పేపర్లను వాళ్ళు గుర్తించిన పరిస్థితి ఉంది. అదే సమయంలో మాజీ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి కూడా ఈ ప్రదేశానికి చేరుకున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి నాయకులు రిగ్గింగ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు విజయం సాధించారు. దానికి సంబంధించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు అయితే పోలీస్ యంత్రాంగం అయితే పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకి సహకరించారు. అందువల్లనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ గెలవగలిగిందని చెప్పేసి కూడా ఆరోపించిన పరిస్థితి ఉంది. సో ఈ విధంగా రిగ్గింగ్ చేసే విధంగా ప్రోత్సహించినటువంటి అధికారులను వెంటనే గుర్తించాలి, సస్పెండ్ చేయాలని చెప్పేసి కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. ఇదే విషయానికి సంబంధించి జిల్లా కలెక్టర్ ఆ యొక్క ప్రదేశానికి చేరుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా దీనిపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపిస్తామని చెప్పేసి కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు హామీలు ఇచ్చారు. దీనిపై పూర్తి స్థాయి విచారణ చేయాలని చెప్పేసి కూడా ఆర్టీఓగా ఉన్నటువంటి అశోక్ రెడ్డికి కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసిన నేపథ్యం ఉంది. అదేవిధంగా ఆ సమయంలో అంటే ఆ యొక్క గ్రామానికి సంబంధించి స్టేజ్ 2 ఆర్ఓగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఇమీడియట్లీ సస్పెండ్ చేస్తున్నామని చెప్పి ప్రకటించారు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క బ్యాలెట్ పేపర్లు అనేవి ఏ విధంగా బయటకు వెళ్ళాయి, ఆ తీసుకెళ్లినటువంటి వ్యక్తిని ఎవరు అనే విషయంపై కూడా అధికారులు గుర్తించడానికి నిబద్ధమైంది. వాళ్ళని మేము గుర్తిస్తాము, వెంటనే అదుపు తీసుకుంటామని కూడా చెప్పారు. ఈ జరిగిన విషయానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఇక్కడ రిగ్గింగ్ జరిగింది కాబట్టి తిరిగి ఎన్నిక నిర్వహించాలని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు డిమాండ్ చేసిన పరిస్థితి ఉంది. ఇదే సమయంలో జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా త్రిపాఠి కూడా ఈ విషయాన్ని ఎన్నికల అధికారులకు కూడా చేరవేసిన పరిస్థితి ఉంది. ఎన్నికల అధికారులు నిర్ణయం మేరకు తర్వాత నడుచుకుంటామని కూడా తాము వెల్లడించిన పరిస్థితి ఉంది. శాలిని, రైట్, థ్యాంక్ యూ పుల్లారావు. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. కోల్కతా సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో గందరగోళం నెలకొంది. మెస్సీ త్వరగా వెళ్లిపోయారని అభిమానులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మెస్సీని చూడలేకపోవడంతో ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. స్టేడియంలోకి కుర్చీలు విసిరేశారు అభిమానులు. The love, the unbridled emotions. కోల్కతా సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో గందరగోళం నెలకొంది. మెస్సీ త్వరగా వెళ్లిపోయారని అభిమానులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మెస్సీని చూడలేకపోవడంతో ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. స్టేడియంలోకి కుర్చీలు విసిరేశారు అభిమానులు.
రైట్, ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి సైదులు అందిస్తారు. సైదులు, ఫుట్బాల్ దిగ్గజం మెస్సీ కోల్కతా స్టేడియానికి రావడంతో అక్కడ అభిమానులు అయితే ఎంతో ఈగర్ గా వెయిట్ చేశారు మెస్సీని చూడటానికి. సో ఇప్పుడైతే కొంచెం ఆగ్రహంగా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ప్రజెంట్ అక్కడ సిచ్యుయేషన్ ఏ విధంగా ఉంది? శాలిని, ప్రస్తుతం ఇంకా కోల్కతా సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగానే ఉందంటూ కూడా మనకి తెలుస్తుంది. టెన్షన్ వాతావరణం కోల్కతా సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో ఇంకా ఉంది. సో ఇక పోలీసు వలయంలో వచ్చినటువంటి ప్రేక్షకులందరినీ కూడా బయటికి పంపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు వారందరూ కూడా ఆగ్రహంతో ఉండడంతో వారు తెచ్చుకున్నటువంటి బాటిల్స్ ని స్టేడియంలోకి విసిరారు. అదేవిధంగా ఆ కుర్చీలను కూడా బలవంతంగా లేపి మరి వాటిని ఆ స్టేడియంలోకి విసరడం జరిగింది. అయితే అసలు ఏం జరిగిందంటే మెస్సీ, ఫుట్బాల్ దిగ్గజం మెస్సీ ఆయన కోల్కతాకు వచ్చారు. సో కోల్కతాకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన చూసేందుకు పెద్ద ఎత్తున అభిమానులందరూ కూడా టికెట్ తీసుకొని మెస్సీని చూసేందుకు పెద్ద ఎత్తున వచ్చారు. సో అందుకు ఏర్పాట్లు కూడా గట్టిగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కానీ ఆ మెస్సీ మాత్రం అనుకున్న సమయం కంటే లేటుగా రావడం, ఆయన అభిమానులు చూడక ముందే జస్ట్ ఒక 5-10 నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఆయన వెంటనే స్టేడియం నుంచి వెళ్ళిపోవడం ఇది జరిగింది. సో అందుకు వారందరూ కూడా ప్రేక్షకులందరూ కూడా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సో ఇక కుర్చీలని, అదేవిధంగా బాటిల్స్ తెచ్చుకున్నటువంటి వాటర్ బాటిల్స్ సైతం వాళ్ళు స్టేడియం లోపలికి విసరడం జరిగింది. కోల్కతా సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో మెస్సీ పర్యటన సందర్భంగా అక్కడ భారీగా అభిమానులు పోటెత్తడం, అదేవిధంగా మెస్సీ త్వరగా అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవడం, ఆయన్ని సరిగా మేము చూడలేదంటూ అభిమానులు కొందరు నిరాశ వ్యక్తం చేయడం, కొందరైతే ఇక ఆగ్రహంతో కుర్చీలు విసిరి గందరగోళం చేయడం, మెస్సీని చూసే అవకాశం లేకపోవడంతో అభిమానులు మాత్రం కొంత ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ స్టార్ లియోనెల్ మెస్సీ గోట్ ఇండియా టూర్ లో భాగంగా కోల్కతా వచ్చిన సందర్భంగా ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ జరిగిందని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సాల్ట్ లేక్ స్టేడియం అయితే మనకి అభిమానులతో కిక్కిరిసిపోయిందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన 11 ఏళ్ల తర్వాత మెస్సీ ఇండియా పర్యటనలో భాగంగా వచ్చిన నేపథ్యంలో సో ఆయన చూసేందుకు పెద్ద ఎత్తున అభిమానులందరూ కూడా పోటెత్తారు. సో ఇక మెస్సీ స్టేడియంలో తక్కువ సమయం మాత్రమే గడపడం, ఆయన దగ్గరికి చూసే అవకాశం లేకపోవడంతో మాత్రం ఫ్యాన్స్ మాత్రం తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనయ్యారు. సో ఇక ఘటన ఈ ఘటనకు సంబంధించి మెస్సీకి కోల్కతాలో ఉన్న అపారమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ను ఆయన చూడలేకపోయినటువంటి అభిమానులు ఆవేదన మాత్రం అక్కడ సిచ్యువేషన్ చూస్తే మాత్రం అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఇక అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ మాత్రం పోలీసులు అందరూ కూడా వచ్చినటువంటి అభిమానులు ఎవరుతున్నారో వారందరూ కూడా బయటికి పంపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వారు మాత్రం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మేము టికెట్స్ తీసుకొని మరి వచ్చాము, సో మెస్సీని చూసేందుకు వచ్చాము కాబట్టి షెడ్యూల్ ప్రకారం మెస్సీ దాదాపుగా 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు స్టేడియంలోనే ఉంటారు అని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అందుకు పెద్ద మొత్తంలో మేమందరం కూడా మెస్సీని చూసేందుకు వచ్చాము. ఎందుకంటే కోల్కతాలో ఎప్పటి నుంచో కూడా మెస్సీకి విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. మన దేశంలో అత్యధికంగా కోల్కతా రాష్ట్రంలోనే మెస్సీకి విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. సో మిగతా స్టేట్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా కోల్కతాలో కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు రావడం, ఆయన 5 నిమిషాల వ్యవధిలోనే అక్కడి నుంచి తిరిగి వెళ్ళిపోవడంతో ఇలాంటి వాతావరణం అక్కడ జరిగింది. ప్రస్తుతమైతే ఇంకా టెన్షన్ వాతావరణమే ఇంకా అక్కడ ఉన్నదని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. చూడాలి మరి ఇక పరిస్థితి ఏ విధంగా దారి తీస్తుంది ఏంటో తెలియదు. కానీ ప్రస్తుతం అయితే మాత్రం పోలీసులు అందరూ కూడా వచ్చినటువంటి అభిమానులందరూ కూడా బయటికి అయితే పంపించేస్తున్నారు. సైదులో మీరన్నట్టు మెస్సీకి కోల్కతాలో చాలా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనకు ఆ గ్రౌండ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది ఎంతమంది అభిమానులు వచ్చారు. సో మరి మెస్సీ అంటే అంత త్వరగా వెళ్ళిపోవడానికి కారణం ఏంటి? ఓన్లీ 5 to 10 minutes ఉన్నారన్నారు కదా. ఎస్, వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఎప్పుడైతే మెస్సీ షెడ్యూల్ లో భాగంగా నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు సంబంధించి అన్ని కూడా ఏర్పాట్లు, అదేవిధంగా పోలీసు బందోబస్తు కానీ ఇవన్నీ సరిగా సమయానికి ఏర్పాటు చేసిన రావడం, అభిమానులు కూడా ఇన్ టైమ్ లోనే వచ్చినప్పటికీ కూడా మెస్సీ కొంత లేట్ గానే ఆయన ఇన్ టైమ్ లో కాకుండా కొంత లేట్ గా స్టేడియం లోకి వచ్చారని కూడా చెప్తున్నారు. సో ఎందుకు మరి ఇన్ టైమ్ లో రాలేకపోయారు ఏంటనేది కూడా మనకి తర్వాత తెలిసే అవకాశం అవుతుంది. కాబట్టి సో ఆయన ఎంత సమయం వరకు ఆ స్టేడియం లోనే ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఏంటనేది కూడా ముందే తన షెడ్యూల్ లో భాగంగా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఆయన ఇన్ టైమ్ లో రాకపోయేసరికి అనుకున్న సమయం ఆల్రెడీ ముగిసింది. కాబట్టి ఆయన ఎంత సమయం వరకు ఆ స్టేడియం లో ఉంటారు ఏంటనేది ముందే షెడ్యూల్ లో భాగంగా ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి కోల్కతా సాల్ట్ లేక్ స్టేడియం సంబంధించి సో ఇక ఆయన ఇన్ టైమ్ రాకపోవడం వల్ల 5 నిమిషాల వ్యవధిలోనే సమయం ముగిసేసరికి ఆయన అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయారని కూడా చెప్తున్నారు. చూడాలి మరి అసలు ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది కూడా మనకి తర్వాత తెలిసే అవకాశం అయితే ఉంది. సో ఏదేమైనా సరే ఒక పక్కన మనం ఈ యొక్క ఘటన మాత్రం మొదటిసారిగా, ఎందుకంటే ఆయన ఇండియాకు 11 ఏళ్ల తర్వాత వస్తున్న నేపథ్యంలో తొలిసారిగా ఆయనకి కోల్కతాలోనే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ జరగడం మాత్రం కొంత అయితే అభిమానులందరూ కూడా కొంత ఆగ్రహానికి గురవుతున్నారు. ఎందుకంటే మెస్సీకి ఉన్నటువంటి ఫాలోయింగ్ ముఖ్యంగా ఆయన చూసేందుకు ఎంతో మంది ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. కాబట్టి సో అందుకు ఇక్కడ
ఇండియాకి రావడం, ఇండియాలో భాగంగా కోల్కతాకు రావడం, మొదటి అక్కడికి రావడం, ఈ రోజు షెడ్యూల్ లో భాగంగా కోల్కతాలో ఆ యొక్క సాల్ట్ లేక్ స్టేడియం లో మెస్సీ పర్యటన ఉండడం, మెస్సీ పర్యటనకు సంబంధించి ఆయన 5 నిమిషాల్లోనే అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయేసరికి ఇలాంటి ఘటన అయితే చోటు చేసుకుందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. రైట్, థ్యాంక్ యూ సైదులు. डिएगो आर्मांडो मैराडोना कभी खेले नहीं, लेकिन वो भी छाए हुए थे यहाँ. Yes, and we can go on and on about the folk. The flesh, in your dreams maybe, in your emotions maybe, in your thoughts maybe, but at the end of the day, this moment will not come over and over again. You got to frame it in every possible way you can. కోల్కతా సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో గందరగోళం నెలకొంది. మెస్సీ త్వరగా వెళ్లిపోయారని అభిమానులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మెస్సీని చూడలేకపోవడంతో ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. స్టేడియంలోకి కుర్చీలు విసిరారు అభిమానులు.